اور کہا کہ آج ریلی نکالیں گے. ساری قوم کو مل کے ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ ملک ان کے بزرگوں نے فاؤنڈری بنائی تھی، ملک نہیں بنایا، وہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، قائد اعظم اور اقبال نے بنایا تھا. اس لیے یہ سب کا ملک ہے. اور اس ملک میں اس وقت جو عوام کا سب سے بڑا وکیل ہے وہ وہی ہے، جو کشمیریوں کا وکیل ہے وہ وہی ہے، جو اسلام و فوبیا کے خلاف پوری مسلم امہ کا وکیل ہے، اور وہ عمران خان ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ قانون سے سرکشی نہ کریں، قانون کے سامنے سر جھکائیں. مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ ہوتا ہے، پہلے بھی فیصلے ہوئے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں جس دن عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی، عمران خان اس کا واحد سامان ایک ڈائری تھی، وہ گھر چلے گئے تھے. اور ان کا سامان اتنا ہے کہ یہ 50 سال سے پہنچا رہے ہیں دنیا کے بے شمار بر اعظموں میں، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے سارے باز امیر لوگوں سے جو آزادی چاہتے ہیں حقیقی، اس غلامانہ زندگی کے مقابلے میں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے مل کے عمران خان کی وہ جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس کو کامیاب کریں. آپ نے دیکھ لیا آج مہنگائی آسمان پہ ہے، معیشت زمین پہ ہے، آج ڈالر آسمان پہ ہے، روپیہ ہمارا نالی کے قریب جا کے پڑا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. آج پاکستان کو، مجھے ابھی کسی نے ہندوستان کے ایک کلپ بھیجا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضہ مانگ رہا ہے، وہ قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ کہتے تھے یہ کاریگر ہیں. بھائی کاریگر ایک کام میں این آر او میں، پتہ نہیں کس طرح سے یہ بیمار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس ویڈیو آتی ہے، پتہ نہیں کس طرح یہ جہاز تک پہنچتے ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح یہ آواز تک پہنچتے ہیں، آڈیو بھی ان کے پاس آتی ہے. اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب کو عزت کرنی چاہیے. جو آلٹرنیٹ گلی گلی انصاف کے لیے دروازے نہیں کھولے جا سکتے اور عدالتیں گلیوں میں نہیں کھل جاتی، پبلک جسٹس کی اجازت نہیں ہے. اپنے فیصلے مت کرو. اور فیصلے کر کون رہے ہیں؟ آج جو پنڈی سے ریلی آئے گی اس میں آپ دیکھ لیں، جا کے یار کیمرہ مین کلپ بنائیے گا، سارے یا مفرور یا مطلوب یا انڈر ٹرائل یا سزا یافتہ یا ڈرگ والے یا منی لانڈرنگ والے اور یا پاکستان کے خزانے کے لوٹنے والے چور اور ڈاکو ہوں گے. تو یہ ایک بیسیکلی ڈکیت ریلی ہوگی کہ ہمیں مزید ڈکیتیوں کی اجازت دی جائے. جی حافظ صاحب. صاحب یہ فرمائیں کہ جو حکومت موجودہ ہے اس نے آتے ہی تمام قوانین جو ہے وہ ریورٹ کیے جو آپ لوگوں نے بنائے تھے، جیسے اوورسیز EDM ہے وغیرہ. اب پنجاب میں اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو کیا وفاق میں حکومت تبدیل کر کے ان قوانین کو واپس کریں گے؟ فکر ہی ان کو دو ہیں. آپ نے بہت زبردست سوال کیا. ان کو پہلی فکر یہ ہے کہ جس دن کوکڑی روسٹ ہوگی اس دن کوکڑی کا ابا وہ بھی سمجھو گیا، یہ طے شدہ ہے انشاءاللہ العزیز. دوسری ان کی فکر یہ ہے کہ عمران خان واپس آئے گا تو ہمارا پہلا ایجنڈا ہے پنجاب کے لیے رول آف لا. آپ دیکھیں گے تبدیلی آتی ہوئی انشاءاللہ. رول آف لا، قانون کی حکمرانی. ذاتی خواہشیں ہماری نہیں ہیں کوئی بھی، اور ہم اجتماعی مفاد، گڈ اور تبدیلی کے لیے لڑ رہے ہیں. بابر مان صاحب سوال کا جواب کریں گے نمن صاحب. اچھا حافظ صاحب کے میں جواب دے دوں، آپ سے پڑھیں گے. حافظ صاحب یقین کیجئے انشاءاللہ العزیز قانون سازی ہم نے چیلنج تو کر رکھی ہے. ابھی ایک ادارے خود بیچنے کے لیے، اپنے آپ کو بیچنے کے لیے، جس طرح وہ سرائکی شاعر نے کہا تھا نا کہ مکتب ادارے گوارا دے ہاتھ، وہ نہیں جانے دیں گے ہم. اس کو بھی چیلنج کریں گے. ابھی صدر صاحب اپنے استعمال کریں گے اختیارات، اگر انہوں نے روکنا ہے تو وہ روکیں گے، اور اس کے بعد ہم عدالت میں بھی جائیں گے، لیکن ہم تبدیل اس کو کریں گے 100%، یقین رکھیں. جی دیکھیں، تجربہ کرنے میں تو میں نہیں کسی کو منع کرا سکتا ہوں، لیکن اب قوم منع کرا رہی ہے کہ کوئی
अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल साइबर के जरिए रिजीम चेंज मत उसका सोचे भी, इसलिए कि पाकिस्तान वहां पहुंच गया है। लोग तो कहते हैं ना श्रीलंका हम लिहाज करते हैं, इसलिए बाहर पूरी बात नहीं करते, जो हमें ब्रीफिंग्स हमारे देते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन दुनिया को तो हम नहीं खामोश करा सकते, हम तो उम्मीद देना चाहते हैं कि और लोगों की तबीयत खराब ना हो। इस वक्त जितनी महंगाई है वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई, और इस वक्त सस्ता जितना तेल है वो दुनिया की तारीख में जदीद इन सालों में पहले इतना कभी सस्ता नहीं हुआ। कसूर इमरान का ये था कि इमरान ने जब बात की जाके रशिया, तो जो तेल के सौदों में से भी नहीं छोड़ते पैसे वो फिक्रमंद हो गए, और जो बैठे हुए थे साइफर वाले उन्होंने कहा ये तो आज़ाद कर देगा सारी इकोनॉमी और सारा कुछ, और ये तो कर्ज से हमें निकाल देगा, ये तो विशियस सर्कल जो है दायरे के सफर से पाकिस्तान को बाहर कर देगा। इसलिए इमरान को हटाया गया। फिर इमरान ने क्या, वहां जब बात हो रही थी, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो उन्होंने मुझे बताई प्राइम मिनिस्टर ने, कि उन्होंने खुद कहा फिर रूस वालों ने कि हमको आपको 30% हम मांगने गए थे तेल सस्ता दो, उन्होंने कहा 35% गंदम भी हम सस्ती देने के लिए तैयार हैं। तो ये अवाम के लिए तो आए नहीं थे, एनआरओ के लिए आए थे। जी बाबर खान साहब, अगर फुल कोर्ट अगर तश्कील दे दिया जाता तो क्या आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट की तौकीर में इजाफा होता? क्या जी? अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता तो तौकीर में इजाफा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट? देखिए, तौकीर में हर वक्त जहन में रहनी चाहिए, तौकीर इजाफा और कमी का सवाल नहीं है, कानून का सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये था कि डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि एक ये फैसला है, हमने राजा बिशारत ब्रीफ करके वहां भेजे थे, वो उठा रहे थे सवाल, ये फैसला है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से मैं फैसला कर रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा अगर तो एतराज है तो अदालत चले जाओ, तो हम अदालत आ गए। इसमें सवाल सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये जो बाहर गलियों में बता रहे हैं ना, ये वही हैं जिनसे 2 सवाल पनामा के कमीशन ने पूछे थे। एक सवाल ये पूछा था कि रसीदें दिखाओ कि जहां नवाज शरीफ रहता है, जहां शहबाज रहता है, उसका खानदान रहता है, 5 नस्लें रहती हैं, साहिबान आप बता दें कि रसीदें कहाँ हैं। एक तो हो गया ये। दूसरा उन्होंने कहा मनी ट्रेल, पैसे कहां से आए। उन्होंने अपने स्पीकर को कहा आप सब गवाह हैं, उन्होंने कहा जनाबे स्पीकर, ये हैं वो वसाइल और जराए जिनके जरिए हमने पैसे कमाए। अदालत को क्यों नहीं बताते? अदालत ने कल एक ही सवाल पूछा, उन्होंने कहा फैसले का पैराग्राफ नंबर 3 उसने कोट किया है, आप पढ़ के बता दें इसमें कहां लिखा हुआ है जो उसने कहा है, स्पीकर साहब ने वहां पे। थैंक यू। एक ये फैसला है, हमने राजा बिशारत ब्रीफ करके वहां भेजे थे, वो उठा रहे थे सवाल, ये फैसला है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से मैं फैसला कर रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा अगर तो एतराज है तो अदालत चले जाओ, तो हम अदालत आ गए। इसमें सवाल सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये जो बाहर गलियों में बता रहे हैं ना, ये वही हैं जिनसे 2 सवाल पनामा के कमीशन ने पूछे थे। एक सवाल ये पूछा था कि रसीदें दिखाओ कि जहां नवाज शरीफ रहता है, जहां शहबाज रहता है, उसका खानदान रहता है, 5 नस्लें रहती हैं, साहिबान आप बता दें कि रसीदें कहां हैं। एक तो हो गया ये। दूसरा उन्होंने कहा मनी ट्रेल, पैसे कहां से आए। उन्होंने अपने स्पीकर को कहा आप सब गवाह हैं, उन्होंने कहा जनाबे स्पीकर, ये हैं वो वसाइल और जराए जिनके जरिए हमने पैसे कमाए। अदालत को क्यों नहीं बताते? अदालत ने कल एक ही सवाल पूछा, उन्होंने कहा फैसले का पैराग्राफ नंबर 3 उसने कोट किया है, आप पढ़ के बता दें इसमें कहां लिखा हुआ है जो उसने कहा है, स्पीकर साहब ने वहां पे। थैंक यू।